ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شعبان میرے ساتھ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کے دعوے دار تھا اور اس کی محبت میں ہی تو میں نے وہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی وہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی جس کے لیے میرا دل کسی بھی طرح سے رضامند نہیں تھا۔ یہ کام کرنے کا مقصد محض یہ تھا تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ مجھے صرف اللہ کا خوف تھا، والدین کا ڈر تھا، لیکن جہاں سے مجھے نہ خوف تھا نہ کوئی وہم نہ اندیشہ، وہاں سے میں مات کھا گئی تھی۔ مجھے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا مجھے مہنگا پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی تو ہمارا دین ہمیں اس چیز کے لیے منع نہیں کرتا۔ اب جو مجھ سے وہ ڈیمانڈ کرنے لگا تھا وہ میرے لیے کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اب اس نے مجھے واضح طور پر یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی بات نہیں مانی تو وہ بھائی کو وہ ویڈیو دکھا دے گا۔ میں اس کی بات کیسے مان لیتی؟ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ساتھ تو مجھے محبت تھی اور پیار پیار میں وہ سب کچھ ہو گیا، اور اب وہ سب کچھ اس کے دوستوں کے ساتھ کرنا نہیں۔ یہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھی۔ کتنے دن تک وہ مجھے دھمکاتا رہا مگر میری نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ میں کوئی پیشہ ورانہ طوائف تو نہیں تھی۔ جو میری بولی وہ لگا رہا تھا اور اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر روح لرز گئی، اور پھر اس نے مجھے ایک سکرین شاٹ دکھایا جس میں اس نے ایک چھوٹا سا کلپ میرے بھائی کو شیئر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں کانپ کے رہ گئی۔ اس کے آگے میں ہاتھ جوڑنے لگی، اس کی منتیں کرنے لگی کہ یہ وہ ڈیلیٹ کر دے۔ اگر میرے بھائی نے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس طرح سے بات نہیں مان رہی تھی، جو تم سے بات منوانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اسے فل ویڈیو سینڈ نہ کروں اور کسی اور کو بھی یہ نہ دکھاؤں ویڈیو، تو جو میں کہتا ہوں تم ویسے ویسے کرتی جاؤ۔ اس سے پہلے میں اس سے مزید بات کرتی تبھی بھائی گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی امی سے میرے بارے میں پوچھا تو امی بھی اس کے تاثرات دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اب میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں ایسی جگہ پر جا کر چھپ جاؤں جہاں پر کسی کی بھی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ تبھی بھائی کمرے میں آیا اور کمرے میں کونے میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ اس کی نظر میرے چہرے پر جم گئی۔ میں نظر جھکا کر کھڑی تھی۔ میرا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا، اور اب تو میں سب کی نظروں میں رسوا ہو کے رہ جاؤں گی۔ تبھی میرا بھائی میرے پاس آیا اور میرا چہرہ اوپر اٹھا کر میری آنکھوں میں سرد مہری سے دیکھنے لگا۔ پھر میرے سامنے وہ ویڈیو لہرا کر کہنے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکا؟ اور تم ہوٹل کے اس کمرے میں اس کے ساتھ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں شرم کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اس ویڈیو میں میرے تن پر لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور بھائی کے ہاتھ میں وہ ویڈیو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ تب میں اس کے پاؤں میں پڑ گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے۔ تب میرے بھائی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہوا۔ میں نے پھر سر ہلایا نہ میں، اور اسے کہنے لگی کہ میں اس کی باتوں میں آ کر بہہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تب بھائی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں امی ابو کو تمہارے بارے میں نہ بتاؤں تو تمہیں میں جیسا جیسا کہتا ہوں تم ویسے ویسے کرتی جاؤ۔ ابو کی وفات کے بعد امی نے بہت محنت کر کے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پالا تھا، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میں امی اور بھائی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب وہ سلائی کا کام اتنا نہیں کر سکتی تھی۔
اسی دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے بھائی کو کہا کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے تمہیں پارٹ ٹائم کی چھوٹی موٹی جاب کرنی ہوگی۔ مجھ میں اب اتنا دم خم نہیں رہا، میں اب اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ بھائی نے ان کی بات سنی تو اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے ذمہ داریوں میں پڑنے کی۔ اگر میں کمانے کے چکر میں پڑ جاؤں گا تو میں پڑھائی کب کروں گا؟ بھائی کی خود غرضی والی بات سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے بھی اس پر بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ ہمیشہ سے ہی خود غرض تھا۔ نہ جانے وہ کس پر گیا تھا، اسے امی کا احساس کیوں نہیں تھا، مگر میں گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا تھوڑا بہت گزارا کر لیا کرتی تھی۔ یوں امی کے اوپر سے میرے ذاتی اخراجات کا بوجھ ہٹ گیا تھا، مگر بھائی اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ابھی بھی امی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، اور مجھے یہ بات بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہی دنوں میری ایک دوست نے مجھے آن لائن کام پر لگا دیا تھا۔ اس کام میں اتنی زیادہ کمائی تو نہیں تھی، کیونکہ مجھے یہ کام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ پڑھائی اور ٹیوشن کے بعد میرے پاس تھوڑا سا ہی وقت بچتا تھا، اور اس میں آن لائن ارننگ میں لگا رہی تھی کام۔ تبھی ایک دن میرے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی، اور جب میں نے اس کی ڈی پی دیکھی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی ہی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا۔ اس کا وائس میسج تھا جس میں اس نے میرے ساتھ دوستی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی اور گمبھیر بھی تھی۔ مجھے ایسی ہی آواز اچھی لگتی تھی۔ پھر میں اس کی تربیت اور اپنی عزت کی پاسداری ہر ایک چیز کو بھولتی چلی گئی اور اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہوتی گئی۔ اس کا نام شابان تھا اور وہ اسی شہر کا رہائشی تھا۔ ہم دونوں جب دوستی کر چکے تو اس نے مجھ سے ملنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں اس کی بات پر ٹالتی رہی، مگر پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ میرے بہت زیادہ اہمیت رکھنے لگا تھا۔ جب تک میں اس کی آواز سن نہ لیتی میرا دن نہیں گزرتا تھا، اسی لیے مجھ سے اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے ملنے کا وعدہ کر لیا اور اس سے یہ بھی وعدہ لے لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور پھر اس دن میں گھر سے کالج کا بہانہ کر کے نکلی تھی، مگر کالج جانے کے بجائے میں اس کے ساتھ اس ہوٹل میں آ گئی تھی، اور اب میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کے روبرو تھی، اس کے سامنے تھی، اور وہ جو مجھ سے پاکیزہ محبت کا دعوے دار تھا، تنہائی پاتے ہی اس کے 10 ترازی بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سب سے میں گھبرا گئی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم صرف باتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ میری بات سن کر وہ زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیا میں تم سے اپنی محبت کا حق وصول نہیں کروں گا؟ مگر شادی سے پہلے یہ سب اچھا نہیں لگتا تو اپنے پیرنٹس کو کل ہی میرے گھر بھیج دو۔ میں اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منا لوں گی، اور اس کے بعد تم جو چاہے جیسے چاہے کرنا۔ آخری بات کہتے ہوئے میں نے شرما کر اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ اس نے میری تھوڑی کے ہاتھ سے چھو کر میرے چہرے کو اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگا کہ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو؟ اس کی گمبھیر لہجے اور انتہائی کرب پا کر میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ میرے لیے اپنی حالت سمجھ سے باہر تھی۔ ایسی بات نہیں ہے شابان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تبھی تو میں یہاں تک چلی آئی ہوں، ورنہ آج تک کسی لڑکے سے تنہائی میں ملنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تو پھر میری بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ میں خاموش ہو گئی، پھر اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مگر تم اس سب میں اتنا دور مت جانا کہ جس سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ میرا اشارہ ملنا ہی تھا کہ وہ میری انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور تم کبھی بھی مجھے انکار نہیں کرو گی۔ اور پھر پیار پیار میں وہ سب ہو گیا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اچانک سے اس کا لہجہ بدل گیا اور اس کے لہجے میں جو میرے لیے محبت اور مٹھاس تھی وہ جیسے کہیں کھو گئی۔ تبھی اس کے نمبر پر کسی کی کال آنے لگی۔ کال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دوں۔ میں ابھی وہاں سے اس کے پاس سے رکنا چاہتی تھی اور اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی مصروفیت کا خیال کر کے میں بجھے دل سے وہاں سے اٹھی۔ واپسی پر بھی میں منتظر ہی رہی کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرے گا۔ آج اس نے جو میرے ساتھ وقت گزارا اس کے بارے میں اس کے منہ سے کوئی خوشگوار بات سننا چاہتی تھی، مگر اس نے جیسے اپنے منہ پر قفل لگا لیے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہیں اسے میری کوئی بات بری تو نہیں لگی۔ جب میں گھر میں آئی تو امی مجھے دیکھ کر چونک گئی اور کہنے لگی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں امی کی بات سن کر بوکھلا گئی اور امی سے کہنے لگی کہ اچانک سے میری کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، میڈیسن لے لی ہے، اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امی پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور یوں بھی انہیں مجھ پر بہت اعتبار تھا کہ میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ میں شرمندگی سے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔
2 दिन से मैं मुसलसल शबान का नंबर मिला रही थी, कॉल जा रही थी, मगर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था और ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। ये देखकर मैं दिल ही दिल में झुंझला रही थी कि वो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। वो मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा था। मुझे इसी बात की परेशानी थी। और फिर मुसलसल 3 दिन तक जब उसने कॉल नहीं उठाई, तो उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मुझे कहने लगा कि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था, वो सब तुम मेरे दोस्तों के साथ भी करोगे। तुम नहीं जानती कि उस होटल के कमरे में एक-एक बात रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हारी ये वीडियो मैं सबको दिखा दूँगा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तो फ्लर्ट था। उसने तो महज़ मेरा इस्तेमाल किया था, मुझे मोहब्बत के नाम पर लूट लिया था। मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। तो अब जो कुछ भी हो सकता नहीं था, जो होना था, वो तो हो गया था। अगर उसने भाई को वो वीडियो भिजवा दी, तो न जाने क्या होगा। वो तो मुझे ज़िंदा दरगोर कर देगा। और अब भाई को उसने वो वीडियो सेंड कर दी थी और वो मेरे रूबरू था। मगर वो मुझसे इस सब की बाज़-पुरस करने के बजाय मुझे इस बात पर उकसा रहा था कि मैं ये काम अपनी मर्ज़ी से करती रहूं। और ये बात सुनकर मेरा मुंह खोले का खुला रह गया था। वो मेरा भाई होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। जब मैंने इनकार किया तो वो मुझे धमकी देने लगा कि मैं अम्मी को सब बता दूंगा और तुम जानती हो कि अम्मी तुम्हारे साथ क्या करेगी। मैं बेबसी से रो पड़ी थी। शाबान तो मेरे लिए नामहरम था। मैंने उससे ये सब ज्यादा जिंदगी में मोहब्बत पर एतबार किया था और उसने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ क्या किया। और अब मेरा सगा भाई जो मेरी इज्जत का मुहाफिज था, बजाय मुझसे इस गुनाह का काम करने पर मुझे मारता, डांट टपट करता, मुझे रोकता, उसके बजाय वो मुझे मजीद गुनाह करने पर उकसा रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि सिवाय उसके कि मैं उसकी बात मान लूं। और फिर अगले दिन वो मुझे कॉलेज में छोड़ने का बहाना करके घर से लेकर निकल गया था और एक फ्लैट में लेकर आ गया था। वहां पर पहले से ही 3-4 लड़के थे जो शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उनकी राल टपकने लगी और मेरे भाई को कहने लगे कि तुम तो बहुत ही कमाल का पीस लेकर आए हो। मेरे भाई के सामने वो मेरी इस अंदाज में तारीफ कर रहे थे कि मैं जमीन में गड़े जा रही थी। और मेरे भाई को किसी चीज का कोई एहसास ही नहीं था। उसने इन लड़कों से पैसे लिए और फिर फ्लैट से निकलकर बाहर चला गया। तब इन चारों ने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर वहां पर कोई मेरी सुनने वाला भी नहीं था। अब काफी टाइम गुजर गया था, तब मेरा भाई वहां पर आया और मुझे लेकर घर वापस आ गया था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा भाई मुझे लेकर किसी न किसी फ्लैट पर चला जाता और वहां पर भी कभी एक तो कभी एक से ज्यादा लड़के मौजूद होते थे जो मेरे जिस्म को नोचते खसोटते रहते थे। और कभी तो भाई वहां पर मौजूद होता तो कभी वहां से बाहर निकल जाया करता था। मैं ये सोचती थी कि आखिर वो कैसा भाई था। उस पे गैर नाम की कोई चीज नहीं थी। इस पे तो ये सोच ही होकर शर्म से डूब मर जाना चाहिए था कि वो अपनी बहन को खुद गैर मर्दों के पास छोड़कर जा रहा था। ऐसा तो कोई भी शख्स नहीं करता जिस तरह मेरे भाई ने ये सब किया था। अब मैं उसकी जिंदगी से सख्त तंग आ चुकी थी, मगर मैं अम्मी को ये सब कुछ बता भी नहीं सकती थी। जानती थी कि उनके अताब का निशाना मैं ही बनूंगी और वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। मैं ऐसी दलदल में धंसती जा रही थी जिससे वापसी का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और अब तो भाई ने इन लड़कों को रात को घर भी बुलाना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मुझे कहने लगा कि अम्मी को रात को चाय में ये नींद की गोलियां मिलाकर दिया करो। इस तरह से वो पूरी रात सोती रहेंगी और हम अपना काम कर लेंगे। इस वक्त उसके चेहरे पर सिवाय मकरूपन और खबासत के मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी कि मेरा भाई किस कमाश का इंसान था जिसे अपनी बहन की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। यह मेरा माँ जाया था, मेरी इज्जत का रखवाला था जो मेरी इज्जत को चंद पैसों की खातिर रोल रहा था। मेरे दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर मैं बेबसी की आखिरी हदूद में पहुंच गई थी। और फिर इसकी वजह से मजबूर होकर मैं अम्मी को रोजाना रात को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगी थी। और हर रात को वो घर में लड़कों को लेकर आता जो पूरी रात तक मुझे नोचते रहते। सारी सारी रात मेरी अजियत में गुजर जाती और फिर दिन चढ़ते तक मैं सोती रहती थी क्योंकि मैं उठने चलने फिरने के काबिल ही नहीं रही थी। अब तो मुझे कॉलेज से छुट्टियां थी, पेपर हो चुके थे और इस चीज का भाई भरपूर फायदा उठा रहा था। अम्मी सुबह उठती तो कहती कि मुझे तो नींद ही नहीं आती थी। न जाने अब क्या वजह है कि जैसे ही बिस्तर पर लेटती हूँ तो लेटते साथ ही आंखें नींद से बोझल होने लगती हैं। उनकी बात सुनकर मैं नजरें चुराने लगती थी। हर रोज ही वो यही बात कहती थी और हर रोज मैं इन्हें कुछ कहते कहते रुक जाती थी। इस दिन मुझे भाई ने खास तौर पर ताकीद की कि आज बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। आज तुमने अच्छा सा तैयार होना है, इनको खुश करना है, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ी पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी किस्म का शिकवा हो।
अक्सर लड़के तुमसे नाराज होकर जाते हैं, उनका कहना है कि तुम्हारा रवैया उनके साथ ठीक नहीं होता। मैंने भाई की बात सुनकर नफरत से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। वो बिल्कुल किसी माहिर दलाल की तरह बात कर रहा था, जिसकी बात सुनकर मेरा गुस्से से दिमाग भुना गया था। और फिर उसकी बार बार ताकीद करने पर मैंने एक नफीस से कढ़ाई का सूट निकाल लिया था और हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया था। जब आईने में खुद को देखा तो खुद को देखकर मैं पहचान ही नहीं पाई थी। बिलाशुबा मैं बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मेरे तीखे नकोश मेकअप में और भी नुमाया लग रहे थे और गोरा रंग इन काले कपड़ों में खूब दमक रहा था। मगर मेरे चेहरे पर सोगवारी छाई हुई थी और मेरा सोगवार हुस्न बहुत पुरकशिश था। और आज खिलाफे मामूल वो सब जल्दी आ गए थे और आते साथ ही उन्होंने मुझे नोचना खसोटना शुरू कर दिया था। वो तादाद में 4 थे और इन चारों के सामने मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल गम से फटा जा रहा था। इस दौरान भाई भी गाहे बगाहे कमरे के चक्कर लगा रहा था और उसे इस बात पर बिल्कुल भी हया नहीं थी कि मेरा उसके साथ कोई खूनी रिश्ता था। उसे बस पैसे से मतलब था। उसके लिए पैसा इस कदर अहमियत रखने लगा था कि वो इसके लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार था। और तभी जब वो सब अपने सरूर की इंतहा पर थे, तभी दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। और जब मेरी दरवाजे पर नजर पड़ी तो मैं जैसे जमीन में गड़ के रह गई थी। अम्मी फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी और इस वक्त मेरा भाई भी कमरे में ही मौजूद था और वो भी इस सारी कार्रवाई को देख रहा था। मगर अम्मी और उसके तासुरात में फर्क था। अम्मी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो मंजर वो देख रही हैं वो सच है। यकदम ही अम्मी तिवरा कर जमीन पर गिर पड़ी थी और इस सदमे को सहार नहीं सकी और बेहोश हो गई थी। मुझे अपनी अम्मी की बहुत फिक्र थी। और तभी फिर मैं अपनी जगह से उठी और खुद को इन लोगों से बामुश्किल छुड़वाने में कामयाब हुई थी। अब अम्मी की हालत देखकर भाई भी कदरे होश में आ गया था। जब हम इन्हें लेकर अस्पताल में आए थे तो वो चारों लड़के सख्त बदमजा हो गए थे। जाते जाते उन्होंने भाई को पैसे भी आधे दिए थे और उससे कहने लगे, आज इस लड़की ने सारा मजा खराब कर दिया, और सारा काम दरमियान में ही छोड़कर चल पड़ी। काफी देर के बाद अम्मी को होश आया तो वो गुमसुम सी अंदाज में छत को घूरे जा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इन्हें कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई। अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं तो इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। डॉक्टर क्या जानता था कि अम्मी को एक ऐसी बात मालूम हो गई है जो सारी जिंदगी इनके दिल पर नासूर बन के रहने वाली थी। घर आने के बाद जब अम्मी गुमसुम थी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती मगर वो किसी बात का जवाब नहीं देती थी। और फिर जब भाई इनके पास गया तो उनसे हाल हाल पूछा। उन्हें यकदम तैश आ गया और वो अपनी जगह से चील की तरह उठी और भाई के मुंह पर जैसे ही थप्पड़ मारने लगी। वो बहुत गुस्से में थी, चिल्ला रही थी और भाई को बुरे बुरे अलकाबात से नवाज रही थी और उसे कहने लगी कि तुम्हारे जैसे इंसान को तो डूब मरना चाहिए, जो अपनी ही बहन का सौदा कर रहा था। तुम तो किसी दलाल से भी इंतहाई गिरे हुए शख्स हो। अब अम्मी ने अपना रुख मेरी तरफ मोड़ा। तब मैंने अम्मी को सारी बात बताई थी कि मुझसे गलती हो गई थी और भाई इस गलती पर मुझसे बाज-पुरस करने की बजाय मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। अम्मी ने भाई को घर से निकाल दिया था और उसे कहने लगी कि हमें तुम्हारे जैसे झूठे सहारे की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे जैसे दलाल के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझ पर इन वाकयात ने बहुत गहरा असर डाला था और मैं बहुत मुश्किल से वापस जिंदगी की तरफ लौट कर आई थी। अम्मी ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया था और अब वो कॉलेज में मुझे खुद छोड़ने जाती और लेने भी खुद जाती थी। वो अब मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मुझ पर शक था कि मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। बस वो खौफजदा हो गई थी। उन्हें किसी भी रिश्ते पर एतबार नहीं था। और फिर जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरी एक अच्छी जगह पर नौकरी लग गई थी। इसके बाद अम्मी ने मुझे शादी करने पर बहुत जोर दिया, मगर मैं हर बार उन्हें ये कहकर टाल गई कि मेरा अब शादी करने का दिल नहीं मानता और यूं भी मैं खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। कुछ टाइम के बाद मेरा भाई जब घर आया तो वो ना जिंदों में था ना मुर्दों में। मैं यहाँ से निकलकर वो बहुत बुरी संगत में पड़ गया था, नशा करने लगा था और बहुत बुरी औरतों की संगत में मुब्तला हो गया था। इन्हीं औरतों ने उसे एड्स की बीमारी लगा दी थी और अब वो हड्डियों का ढांचा बन के रह गया था। मैंने और अम्मी ने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की। हमने उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, मगर डॉक्टर्स का कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो वापस जिंदगी की तरफ लौट कर नहीं आ सकता। और फिर एक दिन वो हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। न जाने क्या वजह थी कि मुझे उसकी मौत का बिल्कुल भी सदमा नहीं था। और कई साल गुजरने के बावजूद भी अम्मी के कहने पर भी मैं शादी के लिए नहीं मानी थी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत और खिदमत अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी।